अनमोल वचन अखिल भारतीय संत मत सत्संग के संस्थापक और गृहस्थ में आनंद योग के जनक परम संत महात्मा परम पूज्य श्री यशपाल जी महाराज अर्थात परम पूज्य भाई साहब जी द्वारा प्रतिपादित इन अनमोल वचनों का पालन करना अति आवश्यक है। ये वचन हमारी गृहस्थ आध्यात्मिक साधना के लिए मूलभूत सिद्धांत हैं, जो इस प्रकार हैं। हम दुनिया की हर चीज की कीमत आंकते हैं, अपने मानव जीवन की कीमत भी जाने व परमात्मा की प्राप्ति हेतु साधना करें। मनुष्य योनि एक उपहार है, इसीलिए परमात्मा को धन्यवाद देते हुए आधा घंटा प्रातःकाल, आधा घंटा सायंकाल पूजा अवश्य करें। सत्संग, सतनाम व सद्गुरु को प्राथमिकता देते हुए इसी के आधार पर ध्यान योगाभ्यास अवश्य करें व गृहस्थ के कार्यों को परमात्मा का कार्य समझकर उसी की याद में संपन्न करें। हर समय ये ध्यान रहे कि गुरु कृपा द्वारा परमात्मा की पवित्र सत्ता का हमारी आत्मा में वास है, अतः मन में निरंतर अपने इष्ट देव का जाप करें। मान सम्मान की इच्छा न करें व अपमान से दुखी न हो। परमात्मा के अतिरिक्त किसी और का भय न करें। दूसरों की बुराई न करें, न सुने, सत्य व मधुर बोलें, अश्लील शब्द मुंह से ना निकालें, सभी से नम्रतापूर्ण व सुंदर व्यवहार करें। धर्म पत्नी के अतिरिक्त अपने से बड़ी से माता जैसा, बराबर की से बहन जैसा व छोटी से पुत्री जैसा व्यवहार करें। सांसारिक जीवन यापन की आवश्यकताएं अंतहीन है, इसलिए अधिक से अधिक समय सत्संग में व धन परोपकार में खर्च करें। याद रखें, न स्त्री माया है, न धन दौलत, न ही परिवार। माया वह है जो हृदय को परमात्मा से दूर हटा दे। अतः निरंतर सत्संग और सद्गुरु की शरण में रहने का प्रयास करें। भोजन अपने इष्ट को अर्पण कर प्रसाद रूप में परमात्मा की याद में करें। रात्रि में सोने से पहले अच्छे बुरे कार्यों का आत्मनिरीक्षण कर उसका समुचित पश्चाताप करते हुए ध्यान करें व प्रभु की गहरी याद में ही विश्राम करें। परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण हो। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। जय सद्गुरुदेव जय पद शरणं श्रेयस्वरूप चरणों शरणं। और प्रार्थना करने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि अपनी आत्मा से पूछें कि ये जो गड़बड़ वाले काम हो जाते हैं उसमें से छोटी सी बात को पकड़े, बड़ी को ना पकड़े, आदतवश हो जाते हैं। जैसे गप लड़ाने की आदत पड़ गई है, उसमें झूठ बोल जाते हैं। झूठ से कोई फायदा तो नहीं, क्यों झूठ बोले? अगर आत्मा आपकी कुड़ती है, दुखी होती है काम करने के बाद, उसके बाद तो परमात्मा से प्रार्थना कीजिए कि मैं ऐसी शक्ति प्रदान करो कि कल से छोटी सी खराबी ना हो,
परमात्मा से वायदा कीजिए और उसके बाद छोड़ दीजिए। अगर आप छोड़ते चले जाएंगे, आपकी विल पावर, इच्छा शक्ति बढ़ती चली जाएगी और बड़ी बड़ी कमियां खराबियां जो हम में हैं, जिन्हें सोचते हैं कि ना जा पाएंगी, वो भी छूटती नजर आएंगी। शर्त इस बात का है कि भगवान से वायदा करें, उसे पूरा अवश्य करें। अगर वायदा करके पूरा नहीं करेंगे तो इच्छा शक्ति घटेगी। अगर वायदा करके पूरा करेंगे, वायदा ना करना खराब है। वायदा करें, उसको अवश्य पूरा करें। इसके बाद अपने इष्ट देव का ध्यान कीजिए अपने बिस्तर पर बैठकर, और उसी के ध्यान में जब अच्छी याद आने लगे, सो जाए। ये अभ्यास, इस अभ्यास के बड़े फायदे हैं। ये अभ्यास करेंगे, आपको विशेष लाभ मालूम होगा। जो ऐसे भाई बहन हैं जिन्हें ऊट पटांग डरावने सपने आते हैं, वो आने बंद हो जाएंगे। नींद अच्छी आएगी, बेखबर होके सोएंगे। जब अभ्यास और बढ़ेगा तो आपके सुंदर सुंदर अभ्यास शुरू होगा। सुंदर सुंदर सपने आएंगे। आप देखेंगे कि पूजा कर रहे हैं। कभी कभी देखेंगे आप अपने इष्ट देव के मंदिर में बैठे हैं, पूजा कर रहे हैं। अपने इष्ट का दर्शन, अपने गुरु का दर्शन, सत्संग में बैठे हैं। जब साधक और तरक्की करता है तो बड़े सुंदर अनुभव खुलते हैं। सोते सोते अनंत सूर्यों का प्रकाश नजर आएगा। सारा शरीर विद्युत से ओतप्रोत नजर आएगा। तो ऐसा साधक जब सो के उठता है, वाकई में उसके शरीर में बिजली दौड़ रही होती है। बड़ा अचंभा होता है, बड़ी हैरत होती है। ऐसा साधक जिस ध्यान में सोता है, उसी ध्यान में उठता है, अपने अंदर ध्यान की सुंदर अवस्था पाता है। जिस ध्यान की अवस्था में सोया था, उससे अच्छे ध्यान की अवस्था में जो अच्छे साधक हैं, जिनके आज्ञा चक्र पर स्पंदन होता है, यदि सोते समय आज्ञा चक्र पर स्पंदन था, जब उठेंगे वह स्पंदन और तेज होता मिलेगा। आत्मा यही कहती है, मैं जिस ध्यान में सोया था, रात भर उसे ध्यान बना रहा है, तो 6 घंटे जो सोने के हैं वास्तव में पूजा में बदल जाते हैं। बात क्या है? मनुष्य का एक गुण है। मनुष्य जिन विचारों में डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। हम लोग गृहस्थी लोग हैं, कभी सोते से पहले कोई मुसीबत आ पड़ी तो सोने से पहले उस मुसीबत की चिंता होती है, उसी चिंता में सो जाते हैं, उसी मुसीबत का स्वप्न देखते हैं। सुबह उठते हैं तो बड़ी परेशानी में उठते हैं। एक बच्चा है, माँ का दूध पीते पीते सो जाता है तो रात भर चप चप करता रहता है, दूध पीता होता है। ये मनुष्य का गुण है, मन का, कि मन जिन विचारों में गहरा डूब कर सोता है, उन्हीं विचारों में पड़ा रहता है। अगर आप ईश्वर की याद में सोएंगे, परमात्मा की प्रार्थना करके सोएंगे, तो रात भर आपका ध्यान बना रहेगा और 6 घंटे सोने के ऑटोमेटिक पूजा में बदल जाएंगे। यही है विहार की शुद्धि, जिस पर भगवान श्री कृष्ण ने बड़ा भारी जोर दिया। विहार शैया योगक्षेम का क्षेत्र है, जहां साधक को सच्ची प्रगति मिलती है। ये तरीका इन संतों ने बताया प्रैक्टिकल, कि कैसे सच्चा विहार हमसे बने। इस तरह आधा घंटा सुबह पूजा, आधा घंटा सायंकाल पूजा, आधा घंटा दोपहर भोजन, आधा घंटा रात्रि भोजन, 6 घंटे सोने के। हर व्यक्ति चाहे कितना बिजी अपनी लाइफ में क्यों ना हो, अपने बना सकता है 24 में से 8 घंटे अपना जीवन ईश्वर में बना सकता है। और दुनिया के काम करने का सारा समय आपके पास ज्यों का त्यों मौजूद है। उसमें एक भी सेकंड आपका खर्च नहीं हुआ। सारा समय संसार के व्यवहार का, संसार का आपके पास मौजूद है। ये है साधना का पहला स्टेप, जिसमें 8 घंटे ध्यान कैसे, मेडिटेशन कैसे किया जा सकता है,
उसके विषय में डिटेल में बताया गया है। എല്ലാ മനുഷ്യരും ഉറങ്ങുന്നുണ്ട്. അതിന് നാം 6 മണിക്കൂർ ശരാശരി ചിലവാക്കുന്നുമുണ്ട്. 6 മണിക്കൂർ നാം ഉറങ്ങുന്നു. ഈ സമയം വെറുതെ പോവുകയാണ്. ഇതിനെ എങ്ങനെ പ്രയോജനപ്പെടുത്താമെന്ന് നോക്കാം. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വിഹാരശുദ്ധിയിൽ പ്രത്യേകം ഊന്നൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ സദ്ഗുരുക്കളുടെ ഉപദേശമാണ് നാം ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് 20 മിനിറ്റ് പരമാത്മാവിന്റെ സ്മരണയിലായാൽ വിഹാരശുദ്ധി നമുക്ക് അനായാസേന കൈവരിക്കാമെന്ന്. ഇത് സ്വായത്തമാക്കാനുള്ള രീതി അവർ പറഞ്ഞു തന്നിരിക്കുന്നത് ഇപ്രകാരമാണ്. ദിവസത്തെ ലൗകിക കാര്യങ്ങളെല്ലാം അവസാനിച്ച് തൻ്റെ കിടക്കയിൽ ഉറങ്ങാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പായി 20 മിനിറ്റ് ഭഗവത് സ്മരണയിൽ കഴിയുക. അതിനായി കിടക്കയിൽ ഇരിക്കുക. ആസനത്തിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇരുന്ന ശേഷം ഒരു ആത്മനിരീക്ഷണം നടത്തുക. തൻ്റെ ആത്മാവിനോട് തന്നെ ചോദിക്കുക, ഇന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും പരോപകാരം ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞുവോ? മറ്റുള്ളവർക്ക് സഹായം നൽകി അവരുടെ ആത്മാവിന്റെ പ്രസന്നത കൊടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ? എങ്കിൽ അവയെല്ലാം ഭഗവാന് സമർപ്പിക്കുക. ഹേ പ്രഭു, അവിടുത്തെ ദയാ കൃപ ഒന്നുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ഈ നല്ല പ്രവൃത്തികൾ ചെയ്യുവാൻ കഴിഞ്ഞത്. ഈ സേവകന് എന്ത് ശക്തിയാണുള്ളത്? നല്ലത് ചെയ്യാൻ അവിടുന്ന് അവസരം തന്നു, അതിനാൽ ചെയ്തു. അങ്ങനെ ഈ നന്മയെല്ലാം ഭഗവാൻ അർപ്പിക്കുക. അവിടുത്തെ ദയാകൃപ കൊണ്ട് ചെയ്തതെല്ലാം അവിടത്തേക്ക് തന്നെ അർപ്പിക്കുന്നു എന്ന്. പിന്നെ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക, വല്ല ചീത്ത കർമ്മങ്ങളും ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന്, തന്നിൽ വല്ല പോരായ്മകളും ഉണ്ടായെന്ന്. ഇത് തന്റെ ആത്മാവിനോട് തന്നെ ചോദിക്കുക. പുറമേയുള്ള ആളുകളോട് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് തന്നെയാണ് ശരിയായ മാർഗദർശി. നിങ്ങളുടെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ് ഒന്നുമില്ല എങ്കിൽ നല്ല കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ആത്മാവ് പറയുകയാണ് കളവുണ്ട്, കാപട്യമുണ്ട്, കാമം, ക്രോധം, ലോഭം, മോഹം, അഹങ്കാരമുണ്ട് എന്ന്. അത്തരം ചിലത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനുവേണ്ടി പശ്ചാത്തപിക്കണം, പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം. നാം പരമാത്മാവിന്റെ മുന്നിൽ, തൻ്റെ ഇഷ്ടദേവന്റെ മുന്നിൽ പ്രായശ്ചിത്തം ചെയ്യണം. ഈ കുറവുകളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുവാനായി പ്രാർത്ഥിക്കണം. പ്രാർത്ഥന വളരെ ഫലപ്രദമാണ്. പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏറ്റവും നല്ല രീതി, നാം ചെയ്യുന്ന തെറ്റുകളിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ദുശ്ശീലം അത് തനിക്ക് തോന്നുകയാണെന്ന് നിർത്താൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ അത്തരം ചെറിയ ദോഷങ്ങൾ എടുക്കുക. ഉദാഹരണമായി, നാം ചിലപ്പോൾ പൊങ്ങച്ചം പറയുമ്പോൾ പല ചെറിയ നുണകൾ പറയുന്നു. അതുകൊണ്ട് എന്തു പ്രയോജനമാണുള്ളത്? നുണ തന്നെയല്ലേ? യാതൊരു കാര്യവുമില്ലാതെ എന്തിനു നുണ പറയണം? തനിക്ക് തോന്നുന്നുവെങ്കിൽ ഇത്തരം ചെറിയ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കുക, വലിയ കാര്യങ്ങൾ എടുക്കരുത്. നാം പരമാത്മാവിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കുക, ഹേ പ്രഭു, എനിക്ക് ശക്തി പ്രദാനം ചെയ്താലും നാളെ മുതൽ ഈ ചെറിയ ദുർഗുണം ഉണ്ടാകാതിരിക്കട്ടെ എന്ന് പരമാത്മാവിന്റെ മുന്നിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ആ ദുർഗുണത്തെ പിറ്റേന്ന് മുതൽ ത്യജിക്കുക. അങ്ങനെ ദുശ്ശീലങ്ങളെ ഓരോന്നായി ഇല്ലാതാക്കുവാൻ സാധിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഇച്ഛാശക്തി കൂടുതലാകും. അങ്ങനെ വലിയ വലിയ ദുർഗുണങ്ങളിൽ നിന്ന് മുക്തി നേടുവാൻ കഴിയുകയും ചെയ്യും. പ്രധാനമായത് എന്തെന്നാൽ, നാം ഭഗവാനോട് എന്തു പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യുന്നുവോ അത് 100% അനുസരിച്ചേ മതിയാകൂ. അല്ലെങ്കിൽ ഇച്ഛാശക്തി കുറഞ്ഞു പോകും. സംശയമുണ്ടെങ്കിൽ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്യാതിരിക്കുകയാണ് നല്ലത്. പക്ഷേ പ്രതിജ്ഞ ചെയ്ത് അനുസരിക്കാതിരുന്നാൽ അത് തെറ്റാണ്. പ്രതിജ്ഞ ചെയ്തുവെങ്കിൽ അത് പൂർണ്ണമാവണം. എന്നാൽ ഇച്ഛാശക്തി കൂടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കും. അതിനുശേഷം ഇഷ്ടദേവനെ ധ്യാനിക്കുക. ധ്യാനം നന്നായി എന്ന് തോന്നിയാൽ അതേ ധ്യാനത്തിൽ ഉറങ്ങുക. ഇതാണ് അഭ്യാസം. ഈ അഭ്യാസം നിരന്തരമായി ചെയ്യുന്നുവെങ്കിൽ വിശേഷ ലാഭം ഉണ്ടാവും. ആർക്കെങ്കിലും അനാവശ്യമായ ദുസ്വപ്നം കാണുന്നുവെങ്കിൽ അത് ഇല്ലാതാവുകയും ഉറക്കം വളരെ ഗഹനമാവുകയും ചെയ്യും. അഭ്യാസം കൂടുന്തോറും നല്ല നല്ല സ്വപ്നങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങുന്നു. നിങ്ങൾ സ്വപ്നത്തിൽ ധ്യാനിക്കാനിരിക്കുന്നതായും ചിലപ്പോൾ തൻ്റെ ഇഷ്ടദേവന്റെ മന്ദിരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നതായും പൂജ ചെയ്യുന്നതായും തൻ്റെ ഇഷ്ടദേവന്റെ ദർശനം ലഭിക്കുന്നതായും തൻ്റെ ഗുരുവിനോടൊപ്പം സത്സംഗത്തിൽ ഇരിക്കുകയാണെന്നും കാണും. സാധകന്റെ അഭ്യാസം കൂടുന്തോറും നല്ല നല്ല അനുഭവങ്ങൾ ഉണ്ടാകും.
ഉറങ്ങുമ്പോൾ അനന്തകോടി സൂര്യന്റെ പ്രകാശം ദർശിക്കും. ശരീരം വൈദ്യുതിയാൽ നിറഞ്ഞതായും ഉറക്കമുണർന്ന് എഴുന്നേൽക്കുമ്പോൾ തൻ്റെ ശരീരത്തിൽ വൈദ്യുതി സഞ്ചരിക്കുന്നതായും തോന്നും. വളരെ ആശ്ചര്യം തോന്നും. അത്തരം സാധകൻ ഏതു ധ്യാനത്തിലാണോ ഉറങ്ങുന്നത്, എഴുന്നേൽക്കുമ്പോഴും അതേ ധ്യാനത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ കൂടുതൽ ധ്യാനത്തിലായിരിക്കും. അയാളുടെ നാവിൽ നിന്നും പരമാത്മാവിന്റെ നാമം താനേ തന്നെ വരും. താൻ ഉറങ്ങുവാൻ പോകുന്നതിന് മുമ്പത്തേതിലും നല്ലൊരവസ്ഥയായിരിക്കും ഉണരുക. ആജ്ഞാചക്രത്തിലെ സ്പന്ദനത്തോടു കൂടി ഉറങ്ങുവാൻ പോകുന്ന സാധകന് ഉണരുമ്പോൾ ആ സ്പന്ദനം കൂടുതലായി അനുഭവപ്പെടും. ആത്മാവ് തന്നെ പറയും, ധ്യാനത്തിൽ ആയിരുന്നുവോ, ഉറങ്ങിയോ എന്ന്. അങ്ങനെ ഈ 6 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങിയ സമയം പൂജയായി മാറപ്പെടും. ഇതിന് കാരണം മനസ്സിന്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഗുണമാണ്. ഏത് വിചാരത്തിലാണോ നാം ഉറങ്ങുന്നത്, ആ വിചാരത്തിലായിരിക്കും മനസ്സ് മുഴുവൻ സമയവും ഇരിക്കുക. ഉദാഹരണത്തിന്, നാം എന്തെങ്കിലും മാനസിക വിഷമത്തോടെയാണ് ഉറങ്ങാൻ കിടന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ചിന്തകളടങ്ങിയ സ്വപ്നങ്ങളാവും ഉറക്കത്തിൽ കാണുക. രാവിലെ അതേ ചിന്തയിൽ തന്നെയായിരിക്കും എഴുന്നേൽക്കുന്നത്. അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ചുറങ്ങുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ഉറക്കത്തിലും ചപ്പ് എന്ന് ശബ്ദിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കും. അതായത് കുഞ്ഞ് മനസ്സുകൊണ്ട് ഉറക്കത്തിൽ മുലപ്പാൽ കുടിക്കുകയാണ്. ഇതാണ് മനസ്സിന്റെ ഒരു വിശേഷ ഗുണം. മനസ്സ് ഗഹനമായി ഏത് വിചാരത്തിൽ ഉറങ്ങുന്നുവോ അതേ ചിന്തയിൽ തന്നെയായിരിക്കും ഉറക്കം മുഴുവൻ. നാം ഈശ്വരസ്മരണയിൽ പരമാത്മാവിനെ പ്രാർത്ഥിച്ചു ഉറങ്ങുന്നുവെങ്കിൽ ഉറക്കം മുഴുവൻ ധ്യാനത്തിലായിരിക്കും. 6 മണിക്കൂർ ഉറങ്ങുന്നത് അങ്ങനെ പൂജയായി മാറും. ഇതാണ് വികാരശുദ്ധി. ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ വികാരശുദ്ധിക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. സാധകന്റെ കിടപ്പുമുറിയാണ്, ശയ്യയാണ് ശരിയായ ആധ്യാത്മിക പുരോഗതിക്കും സാഫല്യത്തിനുമുള്ള ക്ഷേത്രം. സാധകന് പുരോഗതി ഉണ്ടാകുന്ന ഈ രീതിയാണ് നമ്മുടെ സദ്ഗുരുക്കൾ പ്രാവർത്തികമായി നമ്മെ മനസ്സിലാക്കി തന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അരമണിക്കൂർ രാവിലെ പൂജ, അരമണിക്കൂർ വൈകുന്നേരം പൂജ, അരമണിക്കൂർ ഉച്ചയ്ക്ക് ഉള്ള ഭക്ഷണ സമയം, അരമണിക്കൂർ രാത്രി ഭക്ഷണ സമയം, 6 മണിക്കൂർ ഉറക്ക സമയം. ഇതെല്ലാ വ്യക്തിക്കും എത്ര തിരക്ക് പിടിച്ച ആളായാലും 24 മണിക്കൂറിൽ 8 മണിക്കൂർ ഈശ്വര സ്മരണയിലാകുവാൻ സാധിക്കും. ലൗകിക കാര്യങ്ങൾക്കുള്ള സമയം അതേപടി തമ്മിൽ തന്നെ ഉണ്ടാകും. ഇതാണ് സാധനയുടെ ആദ്യത്തെ പടി. परमात्मा तू ही है, तेरी इच्छा पूर्ण। പരമാത്മാവ് അവിടുന്ന് തന്നെ, അവിടുത്തെ ഇച്ഛ പൂർണ്ണമാവട്ടെ. अभी एक भजन होगा और भजन के साथ साथ सभी भाई बहन अपने अपने इष्ट का ध्यान करेंगे। श्री बी.डी. यादव जी भजन कहेंगे। गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा बन्धो गुरुपदकञ्जो कृपा सिंधु नररूप हरे महामोहतम पुंजो जासु बचन रविकर निकर गुरु समर्थो सिर पे खड़े कहा कमी तो दास रिधि
सीधी सेवा करें, मुक्ति न छोड़े पास। आप जाहिर आप बातिन, हाथ हम सबके हैं आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सबके हैं आप। गो की पर्दा करके बैठे, फिर भी ला पर्दा हैं आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सबके हैं आप। गूंजती है कान में आवाज अब भी आपकी, गूंजती है कान में आवाज अब भी आपकी, आवाज अब भी आपकी। वज़्न में जलवानुमा से, वज़्न में जलवानुमा से सामने बैठे हैं आप जाहिर आप बातिन, साथ हम सबके हैं आप। ध्यान योग के कार्यक्रम आनंद योग से निशुल्क जुड़ने के लिए संपर्क करें 9810239677।